Happy birthday to you. Happy birthday.
నీవు నన్ను ఎన్నుకొనలేదు, కానీ నేను నిన్ను ఎన్నుకొంటిని. నీవు వెళ్ళి ఫలించుటకును నీ ఫలము నిలిచి ఉండుటకును నిన్ను ఎన్నుకొంటి నేను ప్రభు పలుకుచున్నాడు. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. Respected fathers, dear sisters, and my dear brothers. Today, as we gather around the sacred altar to celebrate the precious gift of life given to our beloved rector, Reverend Father Balashauri. He was born on 14th February 1957 in Kottapalli, Karimnagar, to Singareddy Mareddy and Chinnamma. His life has been a faithful response to God's call. Through his priestly ministry in the Diocese of Warangal, he has served generously in Kanchanapalli, Khammam, Dharmasagar, Lodipon, Kajipet, Reddypuram, Balavika Society in Fatimanagar, and many other missions. Since 2020, he has been guiding and forming future priests as rector of St. Xavier's Major Seminary and St. Pius X Minor Seminary. In today's Gospel, we hear about the multiplication of the loaves. Jesus sees the hungry crowd, is moved with compassion, and feeds them abundantly. This reminds us that true shepherds are those who will notice the needs of their people and respond with compassion. So let us thank God for giving Father Rector as a precious gift to our communities, and let us thank God for giving him the gift of vocation and for the sacrifices of his parents who nurtured his faith, and for the many lives shared by his ministry. May this Eucharist renew him with strength and joy, and Lord who multiplied the loaves, multiply the blessings in his life. And may he continue to shepherd us with wisdom, humility, and a heart full of Christ's compassion. My dear fathers and sisters, and dear brothers, I extend a warm welcome to all of you to thank the Lord along with me for the gift of life that He has given to me. It is 58, actually I was born. Now I am completing 67 years and I am going into 68th year. Many say I don't look like that, but it is blessing of God. And also I want to thank God for the gift of priesthood that He has given to me. In 1 month from now, in March 12th, I will be completing 40 years of my priesthood. I will be completing also in next month. So since it's going to be in Lent, I don't want to disturb others and I don't want to get disturbed also. Therefore, I want to put together my birth and also the ordination day today and thank God for both. He has brought me into this world and also He has given me the most precious gift on earth, that is the priesthood. So I consider all of you as my family, and that's why I confine and I am restricting only to Karnapura. There will be so many people and your family members, and I didn't want big celebrations, and that's why in the low profile I want to celebrate with you, and I want to share my joy with you, and also invite all of you to pray for me and thank God for these two gifts that He has given to me. In order to take part in this very Eucharistic name of the manner,
Let us be humble enough to acknowledge our failures and shortcomings. And how many of us really aware of the purpose of God for bringing all of us into this world? And are we trying to see what God wants of us? And also He has given us a call, special call, to be priests and to be a consecrated people and to be seminarians. And how many of us are really grateful for that gift? Let us be humble enough to acknowledge the times that we fail, to be grateful, and also in that discharging our responsibilities, feel sorry for them and ask for God's pardon and mercy. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చేతను నా పాపములను క్షమించుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను పాపం చేసేసింది. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత ఇంతకన్నా పరిశుద్ధుల మాత్రం సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మీరు నా కొరకు నా ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థించవాలని బ్రతిమాలుకొస్తున్నాను. సర్వేశ్వరుడు మనకు దయ చూపి మన పాపములను క్షమించి మనల్ని నిత్య జీవమునకు చేర్చుదురుగాక. Father,
పవిత్రుడవైన తండ్రి, నీవు అయోగ్యుడైన నాకు ఈ లోకంలో జీవించుటకు శక్తిని ప్రసాదించింది. అలాగునని క్రీస్తు శాశ్వత యాజకత్వంలో భాగం పొందుటకు క్రైస్తవ సంఘములో సేవ చేయుటకు నీ ఎన్నుకొంటివి. నేను నీ సువార్తను దీక్షతోను సాత్వికముతోను ప్రబోధించున్నట్లును నీ దివ్య సంస్కారములను విశ్వాస పాత్రముగా నిర్వహించినట్లును దీవింపుమని ప్రతిమాలు కొడుతున్నాను. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పాలించు మా ప్రభువును నీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. The first reading, a reading from the prophet Jeremiah. Now the word of the Lord came to me, saying, Before I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I consecrated you. I appointed you a prophet to the nations. Then I said, Ah, Lord God, truly I do not know how to speak, for I am only a boy. But the Lord said to me, Do not say, I am only a boy, for you shall go to all to whom I send you, and you shall speak whatever I command you. Do not be afraid of them, for I am with you to deliver you, says the Lord. Then the Lord put out his hand and touched my mouth. And the Lord said to me, Behold, I have put my words in your mouth. See, today I appoint you over nations and over kingdoms, to pluck up and to pull down, to destroy and to overthrow, to build and to plant. The word of the Lord. Thanks be to God. హృదయమా దేవుని స్తుతింపుము, నాత్మ శరీరమా ప్రభువును కీర్తింపుము. దేవుని స్తుతింపుము, నా శరీరమా ప్రభువును కీర్తింపుము. నా హృదయమా దేవుని స్తుతింపుము, నాత్మ
దేవుని పూజింపుడు కొండలు కోనల్లారా సెలయేటి జలముల్లారా సమస్త ప్రాణుల్లారా దేవుని స్తుతింపుడు పరలోకదూతలారా ప్రభు సైన్యములారా భూలోక ప్రజలారా దేవుని పూజింపుడు దేవుని యాజకులారా దైవాత్మిక మఠవసులారా సకల ప్రజలారా దేవుని స్తుతింపుడు పరలోకదూతలారా ప్రభు సైన్యములారా భూలోక ప్రజలారా దేవుని పూజింపుడు దూతలారా ప్రభు సైన్యములారా భూలోక ప్రజలారా దేవుని పూజింపుడు దేవుని పూజింపుడు దేవుని పూజింపుడు
మార్కు శుభవార్త 8వ అధ్యాయం 1వ వచనం నుండి 10వ వచనం వరకు. మరి ఒక వారు మహాజన సమూహము ఆయన వద్దకు వచ్చారు. కానీ వారు భుజించటకు ఏమీ లేనందున ఆయన తన శిష్యులను పిలిచి వారితో, నేటికి 3 దినముల నుండి వీరు నా యొద్ద ఉన్నారు. వీరు భుజించటకు ఏమీ లేదు. అందువలన నాకు జాలి కలుగుచున్నది. పస్తులతో వీరిని పంపివేసినచో వీరు మార్గమధ్యమున సమస్యకి పోవుతారు. ఏదైనా వీరిలో కొందరు చాలా దూరం నుండి వచ్చారు అని పలికారు. అందుకు ఆయన శిష్యులు, ఈ ఎడారిలో మనము ఎక్కడి నుండి కావలసిన రొట్టెలను తెచ్చి వీరిని సంతృప్తి పరపగలము అని ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చింది. మీ యొక్క ఎన్ని రొట్టెలున్నవి అని ఆయన ప్రశ్నింపగా 7 రొట్టెలున్నవి అని వారు సమాధానం ఇచ్చింది. అతడు యేసు ఆ జన సమూహము అతడు కూర్చుండా ఆజ్ఞాపించి ఆ 7 రొట్టెలను అందుకొని దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తోత్రములు చెల్లించి వారిని త్రుంచి వడ్డించుటకై తన శిష్యులకు ఇచ్చారు. వారట్లే వడ్డించారు. వారి ఎదురున్న కొన్ని చిన్న చేపలను ఆయన ఆశీర్వదించి వారిని కూడా వడ్డింప ఆజ్ఞాపించారు. వారందరూ సంతృప్తిగా భుజించిన పిమ్మట శిష్యులు మిగిలిన ముక్కలను ప్రోగు చేసి 7 గంపలు నింపి ఆ భుజించిన వారు రమారమి 4,000 మంది. పిమ్మట ఆయన వారిని పంపివేసి వెంటనే ఒక పడవనెక్కి శిష్యులతో దల్మనూత ప్రాంతానికి వెళ్ళారు. క్రీస్తు సువిశేషము. Trying my best to, and not that I am successful, I am a saint. If I were to be really a saint, maybe I would be kept on that place where the statue is kept. Not that. I am trying my best, and I surely I will try in the same way, and that's what God expects of every one of us also. Therefore, my dear sisters, fathers, and brothers, and on this day, I am really thankful to you for joining me in thanking the Lord. And I am always aware for what God has called me, or for what God has given me this life, for what God has given me this priesthood. And I am with consciousness, I am trying to live this life meaningfully, happily. And I have been to so many places. I was in the villages, I have been in the cities, I have been in the big institutions, small villages, and so on. And I have traveled vastly in different countries, different times, many times also. But I was always aware about my life. No, I am nobody, but God has given me this identity. God has given me this because wherever I go, wherever I went also, how people have great regard and respect for me. So for what? No, I should always see that respect is not lost, and always try to be careful in living every day our life. ప్రజలు కూడా అదే కోరుకుంటారు మన దగ్గర నుంచి, అలా జీవించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాను. కాబట్టి మీరు నా కోసం ప్రార్థించండి. ఇక ముందు కూడా ఒక మంచి గురువుగా, ప్రార్థించే గురువుగా, పరిశుద్ధ గురువుగా, ప్రజలకు ఇష్టమైనటువంటి గురువుగా, దేవుడి కార్యాలు సరిగించే గురువుగా, దేవుడి వాక్కును ప్రకటించే గురువుగా, దేవుడు నన్ను ఇంకా గొప్పగా తన సేవలో వాడుకోవాలని చెప్పి, దేవుడు ఎంతకాలం నాకు జీవితాన్ని ఇచ్చినా అంతకాలం నేను ఆయన ధ్యాసలోనే, ఆయన ధ్యాసని నా శ్వాసగా చేసుకొని
నా జీవితాన్ని జీవించే కృపనిచ్చి ఒక రోజున ఆయన నా కోసం సిద్ధం చేసినటువంటి ఆ నిత్య జీవ కిరీటాన్ని అందుకోవటానికి నాకు దేవుడు నా ఈ జీవితాన్ని నేను వినియోగించుకునే విధంగా నన్ను దీవించమని ప్రార్థించాల్సిందిగా కోరుతూ ఈ పూజలో మీ అందరి తరపున కూడా దేవుడికి కృతజ్ఞత చెల్లిస్తూ దేవుడు మీ అందరూ కూడా ఆ ప్రకారంగా జీవించి ఆయనే మహిమా ఘనతలు పొందాలని చెప్పి నేను ప్రార్థిస్తున్నాను, ఆశిస్తున్నాను. గాడ్ బ్లెస్ us all. We'll stand for the profession of faith. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. my dear brothers and sisters, as we thank God for all the blessings received, now we pray and offer our intentions, seeking His grace. Loving Father, as we offer the Holy Bible, we pray for our Holy Father Pope Leo, the College of Bishops, Priests and Religious. Fill them with the grace of the Holy Spirit, strengthen them in holiness, and sustain them with courage and love in their mission. May their lives reflect Christ and inspire the faithful to grow in faith, hope and charity. And may they faithfully preach the Church your word. For this grace we pray to you, O Lord. हे प्रभु, इस भारतीय मानचित्र को अर्पित करते हुए हम हमारे नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, के मार्ग पर चलने की बुद्धि दे। उन्हें अपने लोगों की सेवा, ईमानदारी और समर्पण से करने की शक्ति दे। उनके निर्णय हमारे देश में शांति, एकता और भलाई लाए। इस अनुग्रह के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। സ്നേഹനിധിയായ ദൈവമേ, അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ സെമിനാരിയെ സാമ്പത്തികമായും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും സഹായിക്കുന്നവരെ ഈ പുസ്തകങ്ങളോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കുന്നു. അവരെ അങ്ങയുടെ തൃക്കരത്താൽ താങ്ങി സംരക്ഷിക്കണമേ. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ അവരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. ഇത്തരത്തിൽ അനേകരെ സഹായിക്കാൻ ഇവർക്ക് കൃപ നൽകണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. हे आमच्या सर्वशक्तिमान देवा, तूच सगळ्यांचा सुखकर्ता व दुःखहर्ता आहेस. आज आम्ही तुला हे फळाची भेट समर्पित करत आम्ही सगळ्या अनारोग्य व पीडित लोकांसाठी प्रार्थना करीत आहोत. हर दुःखापासून त्यांना सोडव आणि रक्षण कर. त्यांच्या जीवनामध्ये आनंद व शांती दे म्हणून हे प्रभू आमची प्रार्थना आहे. ஆண்டவரே, இன்று தன் பிறந்த நாளை கொண்டாடுகின்ற எங்கள் அதிபர் தந்தை அருள்பணி பாலசாமி அவர்களுக்காக கொண்டாடுகின்றோம். அவர் வாழ்க்கையை நீர் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காகவும் நன்றி. மென்மேலும் வருகின்ற நாட்களில் அவருக்கு தேவையான வரங்களை அருள்கிறார்கள். This grace we pray to you, O Lord. Lord, in your mercy, hear our prayer. ఓ దయగల సర్వేశ్వర, మేము ఈ అప్పద్రాక్ష రసములను అర్పించుచుండగా ఫాదర్ బాలశౌరి గారి కుటుంబ సభ్యుల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాము. వారికి కావలసిన ఆయురారోగ్యాలు దయచేసి వారు నీలో వికసిస్తూ జీవించేలా దీవించండి. అదే విధముగా
మరణించిన ఫాదర్ గారి తల్లిదండ్రుల ఆత్మలకు నిత్య విశ్రాంతి దయచేయమని అందరూ ఓ ప్రభువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. God, our loving Father, thank you for listening to our prayers that are offered. Continue to bless us, not only now, whenever the children of yours are in difficulty and look up to you. Listen to their prayers and grant them their desires. We ask this prayer through Christ our Lord. Amen. సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించే బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి ప్రీతికరమనట్ల ప్రార్థించుదాము. ప్రభువు నా స్తుతియముల కొరకు, నా ప్రయోజనం కొరకు, నా పవిత్రదాసి సభా ప్రయోజనం కొరకు మీ కరుణ ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించుగాక. ఓ ప్రభువా, నీ సేవ యందు మరింత బలపడి నిమిత్తం నీకు ఈ స్తుతి బలిని అర్పించుచున్నాము. మా అయోగ్యతను పాటింపక నీవు మాకు వసగిన బాధ్యతను తృప్తికరముగా నెరవేర్చుటలో, నీవు మాకు ఇచ్చిన జీవితమును బాధ్యతాయుతముగా జీవించుటలో మాకు సహాయం చేయుము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ మనసులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు
ప్రభు అయిన దేవ పావన పిత సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర మేమెల్లప్పుడు నేర్చుకోవటం నీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము న్యాయము ధర్మము రక్షణదాయకము. మేము చేయి స్థుతి నీకు అవసరం లేదు. మేము నీకు వందనములు అర్పింపవాలని మాలోని కోరికయు నీ వరప్రసాదమే. మా స్థుతులు నీ మహిమను ఏమాత్రం అధికము చేయలేకున్నాను. మా ప్రభువు క్రీస్తు ద్వారా అనుగ్రహ జీవితమందు వృద్ధి చెందుటకు మాకు ఎక్కువగా సహాయపడుచున్నవి. కావున ఇహ పరములతోనూ దూతల గాయక బృందములతో ఏకమై ఉప్పొంగుచు మేము నీ మహిమను స్తుతించుట ఎట్లనగా పవిత్రుడవు. నీ సృష్టి అంతయు నిన్ను స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైన నీ కుమారుడును మా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా పవిత్ర ఆత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరుచున్నావు. ప్రపంచమాద్యంతం సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు నీ నామమునకు నిర్మలమైన బలిని అర్పించుటకై ప్రజలను నిరతం పిలుచున్నావు. కావున ఓ ప్రభువా, ఈ కానుకలను నీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. పవిత్రాత్మ ద్వారా వీరిని పవిత్రపరచ బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా ప్రభువును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతని ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చనను నెరవేర్చుచున్నాము. అతడు అప్పగింపబడిన రాత్రి అప్పమునందుకొని నీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లా నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని నీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లా నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారబోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. విశ్వాస రహస్యము. ప్రకటించెదము, విరుద్ధాల
కుమారుని రక్షణాయుతమగు శ్రమలను అద్భుతమైన ఉత్థానమును మోక్షారోహణమును స్మరించుచు అతడు మరల వేంచేయునని ఎదురు చూచు మేము ఈ పవిత్ర జీవన బలిని కృతజ్ఞతతో నీకు అర్పించుచున్నాము. నీ పవిత్ర శ్రీ సభ యొక్క కానుకను ప్రీతితో వీక్షింప బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము. తన మరణము ద్వారా మమ్ము నీతో సఖ్యపరచిన నీ కుమారుని బలిని స్వీకరింపు. మేము అతని శరీర రక్తములతో పోషింపబడి పవిత్రాత్మతో నింపబడి అతని యందు ఏక శరీరము ఏక మనసు కలిగి ఉండునటులా దయా చూపుడు. అతడు మీకు నిత్యార్పణంగా రూపొందించునుగాక. నీవు ఎన్నుకుని నా పుణ్యాత్మలతోనూ ముఖ్యముగా పవిత్ర కన్యయు దేవమాత అయిన మరియమాతతోనూ ఆమె భర్త పుణ్యదేశపు గారితోనూ ధన్యులైన నీ అపోస్తులతోనూ వేద సాక్షులతోనూ సకల పునీతులతో పాటు మమ్మను మోక్ష భాగ్యములకు వారసులను చేయము. ఎల్లైనా వీరి విజ్ఞాపన ప్రార్థన నిర్వహించిన సహాయముపై మేమందరము ఆధారపడి ఉన్నాము. ఓ ప్రభువా, మమ్మ నీతో సఖ్యపరిచి బలి లోకమంతటికి శాంతిని శ్రేయస్సును ప్రసాదించినట్లు బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ లోకమున యాత్ర చేయు నీ శ్రీసభను నీ సేవకుడకు మరియు జగద్గురువును మా విజయ పాలనాధికారిని తదితర పీఠాధిపతులను గురువులందరినీ నీవు సంపాదించుకున్న ప్రజలందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమ ఎందును దృఢపరుపుము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సముఖమున చేరి ఉన్న ఈ ప్రజల మనోలను ఆలకింపము. దయగల తండ్రి, నలు దశల చెదిరిన నీ బిడ్డలందరినీ కనికరించి నీతో ఐక్యపరుచుకును. చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ ప్రేమయందు ఈ లోకంలో వీడిన వారందరినీ మీ దయతో నీ రాజ్యములను చేర్చుకును. మేము రచన చేరి నీ మహిమను వీక్షించు నిత్యానందం పొందును గాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయించున్నాము. అతని ద్వారా నీవు సకల మేలును లోకములకు దయచేయించున్నావు. క్రీస్తుతో క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వర పవిత్రాత్మతో ఏకమయ్యుండు నీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక.
వారికి కావలసిన మాయను మాకు నేటి అనుగ్రహింపు. మా యొక్క అప్పటికి మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మేము మన్నింపు. మా శోధనలో ప్రవేశించక కీడుల నుండి మమ్మల్ని రక్షింపుము. ప్రభువా, నీ కీడుల నుండి మమ్మల్ని రక్షింపుడు. మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుడు. నీ దయానుగ్రహం వలన పాపం నుండి మమ్మల్ని విడుదల చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడండి. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమనమును నిరీక్షించుచుందుము. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు వసలుచున్నాను అని మీ అపోస్తులతో పలికిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక నీ ప్రజల యొక్క విశ్వాసమును వీక్షింపుడు. నీ చిత్త ప్రకారము నీ ప్రజలందరికీ శాంతిని ఐకమత్యమును అనుగ్రహింపుడు. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడు మీ అందరితో ఉండును గాక. ఒకరికొకరు సమాధానం తెలుపుకుందాము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోక పాపములను పరిహరించడు ప్రభు. మీరు నన్ను ఎన్నుకొనలేదు, నేను మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నాను. మీరు అధికముగా ఫలించుటకు అని చెప్పి పలికిన ప్రభు వీరే. వీరి విందులకు పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. క్రీస్తు శరీరము రక్తం నిత్య జీవం ఇచ్చి నన్ను కాపాడను గాక. ఆమేన్. స్తుతించి
తుదితో అప్పగింపబడెను మన రక్షణ కొరకై స్వీకరించరారండి స్వచ్ఛమైన తుదితో కమ్మనైనది విందు తీసుకొని మీరు త్రాగుడి ఇది నా రక్తము రక్షణము అందుకొని శిష్యులకి చూచుటను తీసుకొని మీరు త్రాగుడి ఇది నా శరీరము చిందించబడిన నిబంధన చిహ్నము మన పాప పరిహారం కారబోయబడును చిందించబడిన నిబంధన చిహ్నము మన పాప పరిహారం కారబోయబడును అమ్మనది విందు కరుణామయది విందు కదలిరండి క్రీస్తు సంగమా దివ్యమైనది విందు కరుణామయది విందు కదలిలోన ధన్యులైన దైవ సంగమా పరమౌషధమిదియేగా పరమాత్ముని నిన్ను చేర్చి పరమౌషధమిదియేగా అమ్మలైనది విందు కరుణామయుని విందు కదలిరండి క్రీస్తు సంగమా దివ్యమైనది విందు కరుణామయుని విందు కదలిలోన ధన్యులైన దైవ సంగమా పరమాత్ముని నిన్ను చేర్చి పరమౌషధమిదియేగా పరమాత్ముని నిన్ను చేర్చి పరమౌషధమిదియేగా అమ్మలైనది విందు కరుణామయుని విందు కదలిరండి క్రీస్తు సంగమా దివ్యమైనది విందు కరుణామయుని విందు కదలిలోన ధన్యులైన దైవ సంగమా. దీవెన పాత్రలోనిది మనం ఆశీర్వదించి త్రాగినప్పుడు క్రీస్తు రక్తంలో మనం పాలు పంచుకొనుచున్నాము. మనము రొట్టెను చులుచున్నప్పుడు క్రీస్తు శరీరంలో మనం పాలు పంచుకొనుచున్నాము. ప్రార్థించుదాము. ఓ ప్రభువా, ఈ నా జన్మదినమున మరియు నా యాజకాభిషేకము సంస్మరణ దినమున విశ్వాస పరమ రహస్యమును నీ నామ మహిమ కొరకు సంతోషంతో కొనియాడి తిని ఈ దివ్య బలిలో నేను నిర్వహించిన పరలోక రహస్యము నా జీవితంలో అంతర్భాగమగినట్లు దీవింపుడు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ మేము ఆశీర్వదించి కాపాడునుగాక. పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానంతో వెళ్ళి యేసు ప్రేమలో సేవలో కృతజ్ఞతా భావంతో జీవించండి. సర్వేశ్వరునికి వందనములు.